किताब विपरण की रीत तो सच दा मार्ग भाग चौथा। लेखक सरदार गुरबख्श सिंह काला अफगाना। पहले कांड का 6वां भाग झूठ अथवा भिट। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सच दे उल्ट झूठ की भिट के भरम बारे भी गुरु फरमान समझ लेने जरूरी हैं। मन झूठा है, तन झूठ है, जिहवा झूठी होए, मुख झूठै, झूठ बोलना क्यों कर सूचा होए। बिन अब शब्द ना मांझिए, साचे ते सच होए। पन्ना 55। अर्थ, जे जीव का मन विकारां दी शोह नाल झूठा हो चुका होवे तां उस दे शरीर विच झूठ ही झूठ है। सारे ज्ञान इंद्रे विकारां वल ही दौड़दे हन। उस दी जीभ खाण दे चस्कियां नाल झूठी होई रहिंदी है। झूठे मूँह नाल झूठ बोलण का ही सुभाव बन जाता है। अजिहा जीव किसी बाहरले सोचक कर्म नाल अंदरों सोचा कदे नहीं हो सकता। गुरु के शब्द जल तो बिना मन मांजिया नहीं जा सकता, तो यह सच प्रभु तो ही मिलता है। बाहर देव पखालिए, जे मन धोवै कोय, झूठ लहै जियो मांझिए, मोख पियाणा होए। पन्ना 499। अर्थ, जिवें बाहर देव मूर्तियां दे इशनान कराईदे हन, तिवें जे कोई मनुख अपने मन नूं नाम सिमरन नाल धोवे तां उस दे विकारां दी मैल लह जांदी है। उस दी जिंद शुद्ध पवित्र हो जाती है। उसका जीवन सफ़र विकारां तो आज़ाद हो जाता है। कबीर जी का फरमान है कि त्रैगुणी माया के असर हेठ प्रभु नूं विसार के जीव अपवित्र बने रहिंदे हन। हर थां माया का प्रभाव है। लकीरां कढ़ के चौंके बनाया पवित्रता नहीं आ सकती। सिर्फ उही बंदे सुचे हैं जिन्हां नूं परमात्मा की सूझ पै जाती है। माया झूठी, पिता भी झूठा, झूठे ही फल लागे। आमे झूठे, जाहे भी झूठे, झूठे मरे अभागे। कहो पंडित सूचा कवन ठाओ, जहाँ बैस हों भोजन खाऊं रहाओ। जेवा झूठी, बोलत झूठा, कर्ण नेत्र सब झूठे। इंद्री की झूठ उतरस नाही, ब्रह्म अग्न के लूठे। अग्न भी झूठी, पानी झूठा, झूठी बैस पकाया। झूठी करशी परोसन लागा, झूठे ही बैठ खाया। गोबर झूठा, चौंका झूठा, झूठी दीनी कारा। कह कबीर तेई नर सूचे, साची परी विचारा। पन्ना 1195। अर्थ, हे पंडित, दस वो किहड़ा थां है जो सोचा है, जिथे बैठ के मैं रोटी खा सकां, तां जो पूरी सोच रह सके। रहाओ, माँ अपवित्र, प्यो अपवित्र, इन्हां दे फल भाव इन्हां तो जम्मे बाल बच्चे भी अपवित्र। जगत विच कोई भी जमदे हन वो अपवित्र हन, जो मरदे हन वो भी अपवित्र हन। अभागे अथवा निकर्मण जीव अपवित्र ही मर जाते हैं। नाम तो खुंजी मनुख की जीभ मैली, बचन भी माड़े, कन अखां आदक सारे ही अपवित्र। इन्हां तो वधीक काम चेष्टा ऐसी है जिसकी मैल लहिंदी ही नहीं। हे ब्रह्म अगन ब्राह्मण पुणे दे, मान की अग दे सड़े हुए, दस सुची शै किहड़ी है। अग झूठी, पानी झूठा, पकाउण वाली झूठी, कड़छी झूठी, जिस नाल भाजी आदਿਕ ਵਰਤਾਉਂਦਾ है। वो प्राणी भी झूठा जिहड़ा बह के खांदा है। गोहा झूठा, चौंका भी झूठा, झूठियां ही उसदे दुआलां पाईयां लकीरां। सिर्फ उही मनुख सोचे हन जिन्हां नूं परमात्मा की सूझ आ गई है। बड़े दुख वाली गल है कि गुरु नानक साहब जी की सिੱਖੀ विचों कई अजिहे टोलियां ने जन्म लै लिया होया है, जिहड़े सुचम दे भरम नूं ब्राह्मणी उपज सोम पाक अपरसा नालों भी अगांह लै तुरे हन। भावें अमरधारी सिख ही होवे, उस दे हत्थ दा प्रसाद भी नहीं छकना। सर्वलोह दे सुच्चे भांडे की गल करन वाले इस पक्ष बारे चुप हन कि दुध पशुआं दे लहू मास तो पैदा होके चमड़े दे झूठे थणां विचों निकल के जद किसी भांडे विच आ पैंदा है तां भिट अते झूठ नाम दे कई भरमां की जिलण विच
ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਦੇ ਦੇਣਹਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਮਤ 1575 ਤੋਂ 1578 ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਰਬ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਂਝ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਫਖਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਾਨ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਕਰ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਨ ਜੀ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਡਰੇ ਭਾਂਡੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਧਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਸੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਭਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਪਰਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿਤਵਾਨ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਦਾ ਧਰਮ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੂਦਗੀ ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸਦਾ ਹੀ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਹਰ ਜੀਵ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਮਨ ਮਾਂਜਿਆਂ ਕੇਵਲ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਲਹੇ ਜਿਉ ਮਾਂਝੀਐ, ਮੋਖ ਪਿਆਣਾ ਹੋਏ। ਪੰਨਾ 499। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਗਾਉਣ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਨਾਲ, ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ, ਮੱਸਿਆ ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਿਆਂ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਥਵਾ ਹੋਰ ਫੋਕਟ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਧਰਮ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਤੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਝੂਠ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆਂ ਹੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਝੂਠ ਨਾ ਰਾਗੀ, ਝੂਠ ਨਾ ਵੇਦੀ, ਝੂਠ ਨਾ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਕੀ ਭੇਦੀ, ਝੂਠ ਨਾ ਅੰਨੀ, ਝੂਠ ਨਾ ਨਾਈ, ਝੂਠ ਨਾ ਮੀਂਹ ਵਰਿਆਂ ਸਭ ਥਾਈ, ਝੂਠ ਨਾ ਧਰਤੀ, ਝੂਠ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਝੂਠ ਨਾ ਪੌਣੇ ਮਾਹੇ ਸਮਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਨੇ ਗੁਰਿਆਂ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਮੂੰਹ ਫੇਰਿਆਂ ਮੂੰਹ ਝੂਠਾ ਹੋਏ। ਪੰਨਾ 1240। ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਅੰਤਰ ਮਲ ਲਾਏ, ਬਾਹਰ ਮਲ ਧੋਵੈ, ਮਨ ਕੀ ਝੂਠ ਨਾ ਜਾਏ। ਪੰਨਾ 88। ਅਰਥ, ਜੀਵ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿਕ ਨਾਲ ਧੋਂਦਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੀ ਝੂਠ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਅਥਵਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਭਰਮ ਵਾਲੀ ਸੁਚਮ ਜਾਂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਕੀਦ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਦਾ ਮਨ ਦੀ ਉਸ ਝੂਠ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਤਿਆਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਨ ਦੀ ਉਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆਨ ਅਥਵਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਧੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਝੂਠਾ ਕਿਉਂ ਸੂਚਾ ਹੋਏ, ਸ਼ਬਦੀ ਧੋਵੈ ਵਿਰਲਾ ਕੋਏ। ਪੰਨਾ 1344। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਥਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੰਨ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਪਾਏ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਅਸਿੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖਤਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਜੋ ਮੂੰਹ ਫੇਰੇ ਓਏ ਭ੍ਰਮ ਦੇ ਨਾ ਟਿਕਨ, ਧਰਤ ਅਸਮਾਨ ਨਾ ਚੱਲਈ, ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਟਾ ਪਏ ਪਚਨ। ਪੰਨਾ 233। ਅਰੋਗਤਾ ਅਥਵਾ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਭੇਟ ਅਥਵਾ ਸੁਚਮ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਸ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਸੁਚਮ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਅਥਵਾ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉਚੇਚੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਡਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਹੇ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਬਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸੁਚਮ ਦੇ ਭਰਮ ਸਭ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਹਨ।
ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚਮ ਅਤੇ ਭਿੱਟ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਜਿਹੇ ਭਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਛਾਂ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਉਖਾੜ ਕੇ ਕੇਵਲ ਸੱਚ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਤਾਂ ਆਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਜਿਹੇ ਵਿਚੋਲੇ ਮਿੱਤਰ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਈ ਹੈ। ਤੈਂਡੀ ਬੰਦਸ਼ ਮੈਂ ਕੋਏ ਨਾ, ਡਿਠਾ ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਾਣਾ, ਘੋਲ ਘੁਮਾਈ ਤਿਸ ਮਿੱਤਰ ਵਿਚੋਲੇ, ਜੈ ਮਿਲ ਕੰਤ ਪਛਾਣਾ। ਪੰਨਾ 964। ਕਿਤਾਬ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਭਾਗ ਚੌਥਾ। ਲੇਖਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਡ ਦਾ 6ਵਾਂ ਭਾਗ। ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਵਾਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।